નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સિટી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। સેલવાસમાં મહાવીર જયંતીની ઉજવણી કરવામાં આવી। વલસાડના ઉમરગામમાં 6 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મનો મામલો, વાપી કોર્ટે નિરાધાર આરોપીને ફટકારી સજા। સેલવાસના આમલી વિસ્તારમાં ગેસ લાઇનમાં ભંગાણ સર્જાતા લાઇનમાંથી ગેસ લીકેજ થતા દોડધામ। વાપીમાં ભાજપના સક્રિય સભ્યોનું સંમેલન યોજાયું। હવે સમાચાર વિગતવાર જોઈએ। અહિંસાના અવતાર 24માં તીર્થકર ભગવાન શ્રી મહાવીર સ્વામીની જન્મ જયંતિ કલ્યાણક સેલવાસમાં ભવ્ય રેલી સાથે કાર્યક્રમનું આયોજન। સેલવાસમાં મહાવીર જયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવી। સેલવાસમાં મહાવીર સ્વામીની જન્મ જયંતિ કલ્યાણક દિન નિમિત્તે ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જે પ્રસંગે શ્વેતાંબર, દિગંબર, તેરાપંથી અને સ્થાનકવાસી દેરાસરોમાં વિશેષ પૂજન અને અભિષેક બાદ સંયુક્ત શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી। આમલી બાલાજી ટાઉનશીપ દિગંબર દેરાસરથી પાર્શ્વનાથ યુવા મંડળ, અખિલ ભારતીય પૂલન જૈન ચેતના મંચના ધર્મ પ્રેમીઓ સવારે 6 વાગ્યા પ્રભાત ફેરી કાઢવામાં આવી હતી। બાદમાં સામૂહિક અભિષેક અને પૂજન બાદ વાજતે ગાજતે સંયુક્ત રથયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી, જે સેલવાસ 4 રસ્તા જૈન દેરાસર ખાતે સંપન્ન થઈ હતી, જ્યાં જૈન દેરાસર દ્વારા સુંદર વ્યવસ્થા ભક્તો માટે કરવામાં આવી હતી। આ અવસરે સેલવાસના પ્રથમ નાગરિક નગરપાલિકાના પ્રેસિડેન્ટ શ્રીમતી રજની શેટ્ટી પણ મહાવીર સ્વામીની જન્મજયંતિ કલ્યાણક કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા। આજના શુભ અવસરે ડોક્ટર મીના જૈને મીડિયા સાથે વાતચીત દરમિયાન ભગવાન મહાવીર સ્વામીની જન્મજયંતિ કલ્યાણક અવસર પર પોતાનો વક્તવ્ય આપ્યો હતો અને ત્યારબાદ ભગવાનની ઝાંકી એવરેસ્ટ પાર્ક નાકોડા મંદિર પર ગઈ હતી। ત્યારબાદ ટોકરખાડા, ગોગબાર, કિલવણી નાકા, ઝંડા ચોક સમગ્ર સેલવાસમાં વરઘોડો ફરીને યાત્રાનું સમાપન કરવામાં આવ્યું હતું અને સાધ્વીજી ભગવંતનું પ્રવચન જૈન મંદિરમાં આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ભાવિક ભક્તોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો।
महावीर जयंती है, क्या कहना चाहोगे इस शुभ अवसर पर? बोले महावीर भगवान की, बोले महावीर भगवान के जन्मोत्सव की, जन कल्याणक की जय। महावीर जयंती के बारे में या शोभा यात्रा के बारे में कहने के पहले मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहूंगी कि कल नमोकार विश्व दिवस था। कल नमोकार विश्व दिवस था, तो नमोकार के मंत्र को सभी ने महत्व दिया, पूरे विश्व ने इसको माना और विश्व ने में नमोकार मंत्र की कल गूंज हुई है और विश्व में कि शाश्वत मंत्र का परिचय कराया गया है। ये शाश्वत मंत्र ऐसा है कि अभी तक जो भी मंत्र हैं, जो भी मिले हैं, उन सब मंत्रों में वेद पुराणों में या कहीं ना कहीं लिखे गए हैं या किसी का नाम है, किसी ने उसकी रचना की है। लेकिन नमोकार मंत्र सिर्फ ऐसा मंत्र है जिसमें किसी की रचना नहीं की है, मालूम ही नहीं है किसने ये नमोकार मंत्र बनाया और कब बना और कैसे बना। तो ये मंत्र एकदम शाश्वत मंत्र है कि हमेशा से चलाया आ रहा है। हमारे ख्याल से जब से सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तब से नमोकार मंत्र भी हमारे हृदय में समाया हुआ है। नमोकार मंत्र की विश्व में गूंज रही है, लेकिन कालांतर में शायद नमोकार मंत्र का इतना प्रभाव नहीं रहा, लेकिन फिर वापस विश्व ने नमोकार मंत्र को महत्व दिया है और माना है और आज नमोकार मंत्र हमारे पूरे विश्व में एक सिद्धि की तरह उपयोग में आ रहा है। नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे हम रक्षा कवच भी बना सकते हैं अपने लिए, और ये रक्षा कवच हमारे लिए काम करता है। उसकी क्रियाएं होती हैं कि हम नमोकार मंत्र पढ़ते समय किस तरह से क्रियाएं करें तो वो हमारे लिए रक्षा कवच बन जाता है। तो नमोकार मंत्र से सिर्फ हम अपने को ही नहीं, लेकिन वहाँ आसपास बैठे हुए वातावरण में आए हुए लोगों को भी बचा सकते हैं। तो नमोकार मंत्र ही ऐसा मंत्र है जो सृष्टि को संहार से बचा सकता है। आज का दिन कितना बड़ा है और कितना महत्व है आज का दिन का? नमोकार मंत्र सिर्फ 5 पद का है। इसमें नमोकार मंत्र में नमस्कार मंत्र है, इसमें किसी भी भगवान का नाम नहीं है नमोकार मंत्र में। और नमोकार मंत्र हर एक नमो अरिहंतानम, जो हमारे अरिहंत हैं, जो हमको ज्ञान देते हैं, उनको नमस्कार किया है। जो सिद्ध भगवान हो गए हैं, सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो गए हैं, उनको नमस्कार है। नमो आर्यारम, जो हमारे आचार्य गुरु हैं, उनको नमस्कार है। और उपाध्याय, जो हमारे आप लोग प्रोफेसर या कुछ कहें आचार्यों के नीचे, उनको नमस्कार। और फिर सर्व साधु, जितने भी साधु संत हैं, सबको नमस्कार। आज महावीर जयंती है, उसके महावीर जयंती हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर थे और उनके काल से जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, प्रसार हुआ, लेकिन इतना प्रसार और प्रचार नहीं हो पाया। लेकिन हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के समय से जैन धर्म बहुत प्रसारित हुआ और जन जन का हुआ धर्म बन गया। अच्छा, कहाँ जाएंगे? हाँ, 1 मिनट में बताती हूँ। तो जन जन का धर्म बन गया, तो महावीर भगवान ने ये धर्म को लोगों के पास पहुंचाया, धर्म को। इसीलिए महावीर भगवान की बहुत प्रभाव है और महावीर जयंती के नाम से या महावीर भगवान के नाम से जैन धर्म जाना जाता है। तो महावीर भगवान का जन्मोत्सव है, जिसको कि जैन लोग जन्म कल्याणक कहते हैं। तो आज हम महावीर भगवान का जन्म कल्याणक बना रहे हैं और ये शोभा यात्रा दिगंबर जैन मंदिर से निकल करके यहाँ पर नरोली रास्ते में सितंबर जैन मंदिर की तरफ आई है और फिर ये और सब जगह जाती हुई, इलौनी नाका जाती हुई और टोकर खाड़ा की तरफ जाती हुई वो वापस दिगंबर जैन मंदिर पर पहुंचेगी। सबसे बड़ी चीज है कि हमारा सारे समुदाय, सारे जैन एकजुट होकर के हम पर्व को मनाते हैं। कोई भी ये नहीं है कि हम वैष्णव हैं या जैसे कि सनातन में हम वैष्णव हैं या शिवाय हैं या जो भी अन्य है, मानने वाले हैं अलग अलग मत के। जैन धर्म में भी क्या ही मत है, लेकिन हम सब लोग एकजुट रहते हैं, सब एक साथ में भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाते हैं, सब इकट्ठे होकर करते हैं। और शोभा यात्रा में सब लोग बहुत अच्छे से भाग लेते हैं और भाईचारा बंधुत्व अगर देखना है तो जैन धर्म में देखें, क्योंकि जैन धर्म ही हमको अहिंसा का उपदेश देता है। अगर आज जियो और जीने दो की भावना सार्थक हो जाएगी तो पूरा विश्व आतंक से मुक्त पालेगा। यही नहीं, विश्व में सद्भावना, सौहार्द की भावना बढ़ जाएगी और विश्व बंधु, विश्व कुटुंबकम का भाव आएगा और विश्व कुटुंबकम का भाव आएगा तो भारत जरूर ही विश्व गुरु बनेगा। तो विश्व गुरु के लिए अनेकांत बात जीने दो की और अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत को लेकर चर्चा की आज बहुत आवश्यकता है। इसको लेकर हम चलें, मैं यही संदेश दूंगा। तो बस इतना ही है, बातें तो बहुत है, बहुत हम कह सकते हैं जैन धर्म और भगवान के बारे में, तीर्थंकर वाले जी के बारे में
लेकिन आज बस मैं यही अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और सभी को पुनः जय जिनेन्द्र और सभी को महावीर जन कल्याणक की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। भाव विष्ट बंधु हमारे लिए ये भाव नहीं रहे, ये चरितार्थ में। धन्यवाद। આજનો દિવસ કેટલો મહત્વનો છે ને શું કહેશો? आज का जो दिन है संपूर्ण जैन समाज के लिए, अपितु ऐसा कहे तो मानव समाज बहुत ही ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन है, क्योंकि आज प्रभु श्री महावीर का जन्म कल्याणक है। प्रभु महावीर वो थे जिन्होंने पूरे संसार को एक मंत्र दिया है, जियो और जीने दो। ऐसी सोच बहुत ही कम लोगों की होती है, और जब भगवान ये हमारे ऐसे हमें प्रेरणा देता है तो कहीं ना कहीं संपूर्ण जैन समाज उस वाक्य को चरितार्थ करते हुए संपूर्ण जैन समाज जियो और जीनो के पद पर हमेशा भगवान महावीर के संदेश को लेकर चलता है। तो बहुत आज सिलवासा में भी बहुत ही आनंद और हर्ष का माहौल है। प्रभु महावीर संपूर्ण जैन समाज यहाँ जैन महासंघ के बैनर पर मना रहा है, इस बात की सभी को खुशी है। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेशवासी एवं देशवासियों को प्रभु महावीर जन्म हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। सभी का यही कामना बोल भगवान स्वामी जय। और आज सब मिलकर हम लोग चार ही समाज जैन सकल संघ आज पूरा धूमधाम से महावीर भगवान का वरघोड़ा निकालते हैं और व्यवस्था की गई है प्रसाद जी की भी। और इस अच्छे समय में सिलवासा के मेयर रजनीबेन सिद्धि आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे जैन समाज की तरफ से। और उन्होंने हमको उत्साहित किया है और पूरा जैन समाज उत्साहित है। हमारे सकल जैन संघ के अध्यक्ष राइचंद और दिगंबर समाज से अपने डॉक्टर जैन विशेष और रमेश जी भाई सभी की मेहनत रंग लाई है। और रजनीबेन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आके हमारा उत्सव बढ़ाया है। और जैन समाज हमेशा अच्छे कार्य में सहभागी रहता है, जियो और जीने दो इसी पे चलता है। आज विशेष रूप से रजनी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस शोभा यात्रा के लिए जो रोडें सड़कें खराब थी उनको ठीक करवाने का प्रयास कराया और हम लोग उसी वजह से उसी कारण से आज रोड ठीक हो गई और हम शोभा यात्रा निकाल पाए हैं। रजनी जी को बहुत बहुत વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામમાં વર્ષ 2020માં માત્ર 6 વર્ષની માસૂમ બાળકી પર થયેલા દુષ્કર્મના કેસમાં વાપી પોક્સો કોર્ટે ઐતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો છે અને માસૂમને પીખી નાખનાર નરાધમ આરોપીને જિંદગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે અને દંડ પણ ફટકાર્યો છે। આમ વલસાડ જિલ્લા પોલીસની ઐતિહાસિક કામગીરીના કારણે ગણતરીના સમયમાં જ આરોપીને દાખલારૂપ સજા મળી છે। ત્યારે કોણ હતો આ નરાધમ અને શું હતો આખો કેસ, જોઈએ આ અહેવાલ। વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં છેવાડાના એક વિસ્તારમાં વર્ષ 2020ના વર્ષે 6 વર્ષની માસૂમ બાળકી પર થયેલ દુષ્કર્મ કેસમાં વાપીની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે ઐતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો છે। માસૂમને પીખી નાખનાર નરાધમ આરોપી સરોજ લાલ બહાદુર ગુપ્તાને જિંદગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે। સજાની સાથે 50,000નો દંડ પણ ફટકાર્યો છે। આમ વલસાડ જિલ્લા પોલીસની ઐતિહાસિક કામગીરી અને તપાસની ઝડપની સાથે આરોપીને દાખલારૂપ સજા થાય તે માટે કરવામાં આવેલા પ્રયાસને સફળતા પણ મળી છે અને હવે નરાધમ જિંદગીના આખરી શ્વાસ સુધી જેલમાં સડવાનો વારો આવ્યો છે। મહત્વપૂર્ણ છે કે વર્ષ 2020માં ઉમરગામના છેવાડા વિસ્તારમાં રહેતા એક પરપ્રાંતીય પરિવારની માત્ર 6 જ વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મની ઘટના બની હતી। ધૂળેટીના તહેવારના દિવસો પીડિતાની માતા પીડિતા અને તેના ભાઈને સવારે નવા કપડાં પહેરાવીને તેમના નાનીના ઘેર રમવા મૂકવા ગઈ હતી। બંને બાળકોને નાનીને ત્યાં મૂકી માતા ઘરે પરત ફરી આવી હતી। જોકે બપોરના સમયે 6 વર્ષની માસૂમ બાળકી રડતા રડતા ઘરે પહોંચે છે। કપડામાં લોહીના ડાઘ જોઈ માતાએ દીકરીને પૂછતા દીકરીએ સમગ્ર હકીકત માતાને જણાવી હતી। એ મુજબ માસૂમ નાનીના ત્યાં રમી અને ઘરે પરત ફરી રહી હતી। એ વખતે જ નાનીના ઘરની બાજુમાં રહેતો સરોજ લાલ બહાદુર ગુપ્તાએ બાળકીનું મોઢું દબાવીને ખેંચી અને બંધ પડી રહેતી એક ઓરડીમાં લઈ ગયો હતો અને ત્યારબાદ નરાધમે આ માસૂમને પીખી નાખી હતી। આથી પરિવારજનોએ આ મામલે પોલીસને જાણ કરતા જ ઉમરગામ પોલીસ દોડતી થઈ ગઈ હતી અને ગણતરીના સમયમાં જ આરોપીને ઝડપી તેને સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો હતો। ઝડપાયેલ આરોપી વિરુદ્ધ
વાપીની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટમાં કેસ ચાલતો હતો. આ દરમિયાન પોલીસે આરોપીને સખતમાં સખત સજા થાય તે માટે તેના વિરુદ્ધ તમામ પુરાવા એકત્રિત કરીને આરોપી વિરુદ્ધ કોર્ટમાં ચાર્જશીટ ફાઇલ કરતા કોર્ટે આ મામલે ઐતિહાસિક ચુકાદો આપી માસૂમને પીખી નાખનાર નરાધમ સરોજ લાલુ ગુપ્તાને જિંદગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી આજીવન કેદની સજા ફટકારતા વલસાડ જિલ્લા પોલીસે પણ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે. છેલ્લા 15 દિવસમાં વલસાડ જિલ્લામાં નાની બાળકીઓને સગીરાઓ પર દુષ્કર્મના જુદા જુદા 3 કિસ્સાઓમાં નરાધમ આરોપીઓને જિંદગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી આજીવન કેદની સજા ફટકારવાના ઐતિહાસિક ચુકાદા આવ્યા છે. આમ એક પખવાડિયામાં ત્રણેય કેસમાં વલસાડ જિલ્લા પોલીસની દુષ્કર્મીઓને મરે નહીં ત્યાં સુધી આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં સફળતા મળી છે. આમ વલસાડ પોલીસની આ ઐતિહાસિક કામગીરીના કારણે માત્ર 15 દિવસમાં 3 નરાધમોને જિંદગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવતા પોતાની આ કામગીરી પ્રત્યે વલસાડ જિલ્લા પોલીસ પણ સંતોષ વ્યક્ત કરી છે અને હજુ પણ આગામી સમયમાં માસૂમ બાળકીઓની સગીરાઓ પર થવા આવા દુષ્કર્મના કિસ્સાઓમાં નરાધમોને ફાંસીની સજા થાય તેવી રીતે વલસાડ જિલ્લા પોલીસ કાર્યવાહી કરવાની નેમ વ્યક્ત કરી છે. જો કે પણ ઉલ્લેખનીય છે કે આવા નાના બાળકો સાથે દુષ્કર્મની ઘટનામાં આરોપી કોઈ નજીકનો સગો અથવા પડોશી જ હોય છે. ત્યારે વાલીઓએ પણ આવા કહેવાતા અંકલ, ચાચા કે પછી પડોશીના ઘરે બાળકોને મૂકતા પહેલા 100 વાર વિચાર કરવો જોઈએ. દિવસે ધૂળેટીનો તહેવાર હતો. ભોગ બનનાર બાળકીની માતાએ પોતાની બાળકીને નવડાવીને તૈયાર કરીને તેની નાની કે જે સામેની ચાલીના રૂમમાં જ રહેતા હતા ત્યાં રમવા મોકલાવેલી હતી. બાળકી તેની નાનીને ત્યાં રમીને પરત ઘરે આવતી હતી. તે દરમિયાન આરોપી સરોજ લાલુ લાલ બહાદુર સાવ ગુપ્તાએ બાળકીને પોતાના રૂમમાં લઈ જઈને તેની સાથે દુષ્કર્મ આચરેલું. બાળકી બનાવ બાદ રડતા રડતા ઘરે પહોંચે છે અને ઘરે તેની માં જુએ છે તો બાળકીના કપડામાં લોહી લાગેલું હતું અને બાળકીને બનાવ બાબતે પૂછતા બાળકીએ તમામ હકીકત તેની માતાને જણાવેલી. આ સંબંધે ઉમરગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો અને ચાર્જશીટ ફાઇલ કરવામાં આવ્યો. જે કેસની આજરોજ અંતિમ સુનાવણી હાથ ધરાતા પોક્સો એક્ટ હેઠળના સ્પેશિયલ જજ શ્રી ટીવી આહુજા સાહેબે આરોપીને પોક્સો એક્ટની કલમ 6માં અંતિમ શ્વાસ સુધીની આજીવન કેદની સજા તે ઉપરાંત ₹50,000નો દંડ અને ભોગ બનનાર બાળકીને 6 લાખ રૂપિયા વળતર તથા આરોપી જો દંડની રકમ ₹50,000 ભરે તો તે રકમ પણ બાળકીને વળતર તરીકે ચૂકવાનો હુકમ કરેલો છે. 6 વર્ષની સગીરા સાથે દુષ્કર્મની ફરિયાદ હકીકત એના માતા પિતા દ્વારા આપવામાં આવી હતી. ઉમરગામ પોલીસ વિસ્તારના દેવધામ વિસ્તારમાં રહેતી દીકરીને મોઢું દબાવીને દુષ્કર્મ કર્યાની જે હકીકત મળી એના આધારે તાત્કાલિક ઉમરગામ પોલીસ દ્વારા જે બળાત્કારની કલમો વત્તા પોક્સો મુજબનો તાત્કાલિક ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને આરોપીને પકડી પાડવા માટે તમામ ટીમો કાર્યરત કરવામાં આવી હતી અને આરોપી લાલુ ગુપ્તા એને પકડી પાડવામાં આવ્યો હતો. આરોપીને પકડી પાડ્યા બાદ સમય મર્યાદામાં 1 મહિનો અને 20 દિવસમાં આ ગુનાની અંદર ચાર્જશીટ કરી દેવામાં આવ્યું હતું અને ચાર્જશીટ કર્યા બાદ આ ગુનામાં જે દસ્તાવેજી પુરાવો સાથે સાથે ફોરેન્સિક પુરાવો અને મેડિકલ જે પુરાવો જે તમામ પુરાવાઓ જે પોલીસ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા ચાર્જશીટમાં એને ધ્યાને રાખીને જે સરકારી વકીલની દલીલોને ગ્રાહ્ય રાખીને એક મોટો ચુકાદો ગઈકાલે કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે. આ ચુકાદામાં જે આરોપી છે એને અંતિમ શ્વાસ સુધીની આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે અને એની સાથે સાથે એને ₹50,000 દંડની પણ સજા ફટકારેલી છે અને એ ઉપરાંત ભોગ બનનાર દીકરીને 6 લાખ રૂપિયાના વળતરનો હુકમ પણ નામદાર કોર્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. વલસાડ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા એક પખવાડિયાની અંદર 15 દિવસની અંદર 3 મોટા સગીર વયની દીકરી સાથેના દુષ્કર્મના કેસોમાં આજીવન કેદની સજાના ચુકાદાઓ મેળવવામાં આવ્યા છે. વલસાડ જિલ્લા પોલીસ સતત જે પણ ગંભીર ગુનાઓ છે જે પણ ગુનાઓ દાખલ થાય છે એની અંદર ક્વોલિટી ઇન્વેસ્ટિગેશન કરીને પ્રોપર ફોરેન્સિક રિપોર્ટ્સ, ફોરેન્સિક એક્સપર્ટ રિપોર્ટ્સ, ફોરેન્સિક જે ઇન્વેસ્ટિગેશન રિપોર્ટ્સ સાથે સાથે મેડિકલ જે એનાલિસિસ અને મેડિકલ જે રિપોર્ટ્સ છે એ અને એ ઉપરાંત જે આઈ વિટનેસીસના જે CRP 664 મુજબના જે નિવેદનો છે એ અને આઈડી પરેડ તમામ પ્રકારના એવિડન્સીસ કલેક્ટ કરીને જે ઇન્વેસ્ટિગેશન પૂર્ણ કરેલા છે એના કારણે જ આ તમામ કેસોમાં 3 કેસોમાં આજીવન કેદની સજાના હુકમો મળેલા છે. સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો
સેલવાસના આંબલી વિસ્તારમાં ગેસ લાઇનમાં ભંગાણ સર્જાતા લાઇનમાંથી ગેસ લીકેજ થતા દોડધામ. વાપીમાં ભાજપના સક્રિય સભ્યોનું સંમેલન યોજાયું. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. સેલવાસના આંબલી વિસ્તારમાં ગેસ લાઇનમાં ભંગાણ સર્જાતા લાઇનમાંથી ગેસ લીકેજ થયો હતો, જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં દોડધામ મચી જવા પામી હતી. સેલવાસના આંબલી વિસ્તારમાં ગેસ લાઇનમાં ભંગાણ સર્જાતા લાઇનમાંથી ગેસ લીકેજ થયો હતો, જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. આ વિસ્તારમાં રસ્તાના નવીનીકરણનું કામ ચાલી રહ્યું છે. આ દરમિયાન જેસીબીથી થઈ રહેલ ખોદકામ વખતે નીચેથી પસાર થતી ગેસ લાઇનમાં ભંગાણ સર્જાયું હતું. આથી પાઇપલાઇનમાંથી સુસવાટા કરતી ગેસની છોડ ઉડી હતી. આ ગેસના સુસવાટાના કારણે આસપાસના વિસ્તારમાં દોડધામ મચી જવા પામી હતી. જો કે ઘટનાની જાણ થતાં સંબંધિત વિભાગની ટીમ તત્કાલિક ઘટના પર પહોંચી હતી અને ભારે જહેમત બાદ પાઇપલાઇનમાંથી થતા ગેસ લીકેજ બંધ કર્યો હતો અને લાઇન રિપેર કરી હતી. સદનસીબે ગેસ લીકેજ થયો હોવા છતાં પણ આગ નહીં લાગતા મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી. આ ઘટનામાં કોઈ ઈજા કે જાનહાનિ નહીં થતા લોકોએ હાશકારો અનુભવ્યો હતો. લાયન સફારીમાં 3 સિંહ આવતા પ્રવાસીઓમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર. સાતમાલિયા ડિયર પાર્કની મુલાકાતે આવતા પ્રવાસીઓમાં પણ ખુશીનો માહોલ. દાદરા નગર હવેલી અને દમણ દીવના પ્રશાસકના માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રવાસીઓને પ્રદેશના સુંદર દરિયા કિનારા, ઐતિહાસિક સ્થળો અને લીલાછમ પ્રાકૃતિક લેન્ડસ્કેપનો વૈભવી અનુભવ પ્રદાન કરીને ટોચનું પર્યટક સ્થળ બનાવવા માર્ગ પર આગળ વધી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત પ્રદેશના જંગલો અને વન્યજીવો પણ એક મુખ્ય પ્રવાસી આકર્ષણ બનાવે છે, જેમાં 4 ઓક્ટોબર 2002ના રોજ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલ લાયન સફારી વાસોના એક અગ્રણીય સ્થળ છે. દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ સહિત હજારો પ્રવાસીઓ 20 હેક્ટરમાં ફેલાયેલી લાયન સફારીની મુલાકાત લે છે અને દાદરા નગર હવેલી દમણ દીવના કુદરતી સૌંદર્યને અને સફારીમાં રહેલા સિંહોના નજીકના નજારોનો અનુભવ મેળવે છે. પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલના નેતૃત્વ હેઠળ વન વિભાગને વધુ 2 સિંહો, એક નર અશોકા અને એક સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાંથી લાવવામાં આવેલ અને એક માદા મીરા, જેને રાજકોટ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાંથી લાવવામાં આવેલ છે. ચોમાસા સિવાય આખા વર્ષ દરમિયાન પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લું રાખવામાં આવે છે. મુલાકાતીઓને ખાસ સુરક્ષિત વાહનમાં સફારીની સૈર કરવામાં આવે છે, જેથી સિંહોને કુદરતી વાતાવરણમાં નજીકથી નિહાળી શકે છે. લાયન સફારીમાં બાળકો માટે રમતગમતના સાધનો સ્થળ પર ઉપલબ્ધ છે. એક સ્થાનિક વાતાવરણવાળું સ્વાગત કેન્દ્ર, પ્રતીક્ષા એરિયા, વોશરૂમ અને પૂરતી પાર્કિંગ જગ્યા પણ છે. આ ઉપરાંત મુલાકાતીઓને લાભ માટે
કેશલેસ ટિકિટની સુવિધા પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. દાદરાનગર હવેલીના દપાડા ગામે આવેલું સાતમાલિયા ડિયર પાર્ક પ્રવાસીઓના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે. પડોશી ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના 1 લાખથી વધુ પ્રવાસી અહીં આવે છે. 410 હેક્ટર વિસ્તારમાં ફેલાયેલું અભયારણ્યમાં નીલગાય, ચોસિંગા, સાબર, ચીતલ જેવા 534 વધુ વન્યજીવો કુદરતના ખોળે ધીંગામસ્તી અને કિલ્લોલ કરતા નજરે પડે છે, જેને નિહાળવાની પ્રવાસીઓને પણ મજા આવે છે. અમે આવ્યા પાલઘર મહારાષ્ટ્ર ડહાણુ તાલુકા. અમે અહીંયા આજે આવ્યા તો અમને બહુ સારું લાગ્યું ડિયર પાર્કમાં. અમે હમણાં અહીંયા હરણ જોયેલા. કેવો સફર રહ્યો તમારો? સારો હતો. અહીંયા અમે આવ્યા પછી ગાડી પાર્કમાં લગાડી, ત્યાંથી ટિકિટ લીધી ને પછી અંદર આવ્યા ને અમને બસથી અમે ટ્રેવલ કરી લાગ્યો. ને ત્યાં એક પોઈન્ટ પર ફરાયું, કયા પોઈન્ટમાં કાંઈ છે, ત્યાં બધા જે હરણ બેહેલા છે, કયા પાણી પીતા છે, કયા ઝાડવામાં બેસેલા છે, કયા ફરતા છે. લાઈન સફારી જેલા લાયન સફારી જવાના છે. લાયન સફારી ફરી આવ્યા, ત્યાં બી લાયન અમને સારા લાગ્યા. અહીંયા આગળ પ્રવાસીઓ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રથી ઘણા આવે છે. વર્ષ દરમિયાન 70,000 થી 80,000 જેટલા પ્રવાસીઓ અહીંયા આવે છે અને પ્રવાસીઓ માટે સુંદર વ્યવસ્થા વન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી છે. અહીંયા બસ દ્વારા એમને ફેરવવામાં આવે છે અને સુંદર એવું જે કિલ્લોલ કરતા પ્રાણીઓ અને ધીંગામસ્તી કરતા પ્રાણીઓ એમને જોવા મળે છે. સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો. વાપીમાં ભાજપના સક્રિય સભ્યોનું સંમેલન યોજાયું. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. દેશભરમાં ભાજપ દ્વારા પાર્ટીના 46મા સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, જે નિમિત્તે અનેક કાર્યક્રમો યોજાઈ રહી છે. વલસાડ જિલ્લાના વાપીમાં પણ ભાજપના સક્રિય સભ્યોનું સંમેલન યોજાયું હતું, જેમાં રાજ્યના નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ સહિત ભાજપના અગ્રણીઓ અને કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વલસાડ જિલ્લાના વાપીમાં ભાજપના સક્રિય સભ્યોનું સંમેલન યોજાયું હતું, જેમાં રાજ્યના નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ સહિત ભાજપના અગ્રણીઓ અને કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સંમેલનમાં પાર્ટીના સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે યોજાઈ રહેલ કાર્યક્રમથી કાર્યકર્તાઓ અને સક્રિય સદસ્યોને માહિતગાર કર્યા હતા. આ સાથે જ ઘર ઘર સુધી જઈને ભાજપની અને કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની વિવિધ યોજનાઓને લોકોને માહિતગાર કરવા માટે ચલાવવામાં આવી રહેલા અભિયાન અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ સાથે છેલ્લા કેટલાક સમયથી દેશમાં વન નેશન વન ઇલેક્શનનો મુદ્દો પણ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે. ત્યારે ભાજપના સંમેલનમાં પણ કાર્યકર્તાઓએ પણ વન નેશન વન ઇલેક્શનમાં સમર્થનમાં સંકલ્પ કર્યો હતો. અને પાડી નગરપાલિકા
વલસાડ જિલ્લાના મહામંત્રી માનસી મહેન્દ્રભાઈ ચૌધરીનું સ્વાગત કરવા માટે, ત્યારબાદ વલસાડ જિલ્લાના મહામંત્રી કમલેશભાઈ પટેલનું સ્વાગત કરવા માટે એક રાષ્ટ્ર એક ચૂંટણી માં પ્રતિનિધિત્વ કરતા પથદર્શક માર્ગદર્શક વિવેકભાઈએ ઘણી બધી વાતો વિગતવાર કરી છે, એટલે હું ટૂંકમાં વાત કરીશ. એમણે ઘણી બધી સુંદર કામગીરી કરી પછી પણ એમને પાર્ટીના માધ્યમથી વન નેશન વન ઇલેક્શન એટલા માટે છે કે આ કંઈ નવું નથી. આપણે 1960 પછીના વર્ષોમાં પણ વન નેશન વન ઇલેક્શન થતું હતું, પણ ત્યારે આપણો જે બેઝ હતો નાનો હતો. અત્યારે આપણા મતદારો પણ વધી ગયા છે, એટલે આ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. પરંતુ વારંવાર આચારસંહિતા આવવાના લીધે અનેક વિકાસના કામો રોકાય છે, સમય વેડફાય છે. એટલા માટે વન નેશન વન ઇલેક્શનમાં બીજા બધા પક્ષો પણ સાથ આપશે એવી મને ચોક્કસ ખાતરી. આજે સંકલ્પ પણ લીધા બધા. દરેક કાર્યકરો તો વન નેશન વન ઇલેક્શન માટે તૈયાર જ છે. વન નેશન વન જીએસટી પણ આપણે જોયું છે, એમાં પણ આખો દેશ અત્યારે જે વિકાસના પંથે છે એમાં મુખ્ય ફાળો જીએસટીનો છે એમ કહી શકાય. સમાચાર પૂરા કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. સેલવાસમાં મહાવીર જયંતીની ઉજવણી કરવામાં આવી. બે 2020ના વલસાડના ઉમરગામમાં 6 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મનો મામલો. વાપી કોર્ટે નિરાધાર આરોપીને ફટકારી સજા. સેલવાસના આમલી વિસ્તારમાં ગેસ લાઇનમાં ભંગાણ સર્જાતા લાઇનમાંથી ગેસ લીકેજ થતા દોડધામ. વાપીમાં ભાજપના સક્રિય સભ્યોનું સંમેલન યોજાયું. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ. નમસ્કાર.